kita baca bareng-bareng syairnya. 1, 2, 3. Qolal fakiru syaroful amriti. Ayo, yang lainnya dibuka semuanya, mic-nya. Ulangi lagi. Ini belum dibuka semua. Qolal fakiru syaroful amriti dul aji wa Ajli wa taksiri wa tafsiri wa tafriti. tafsiri. Alhamdulillahilladzi qad azhara ilmal usuli lil wara wa asyara ala lisani syafi'i wa hawana wa huwa lahu tidak aduina wa tabaat sunnasu hatta soro kutban sigharul hajmi au kibaro wa khairu kutbihi sigharu masumi biwaraqatil imamil harami waqad Su'ilutu huddatan su'idatan fi nazmihi musahilan bihifdihi wa fahmi alam ajid mimma su'iltu bada wa qasaratu waratu fi fi musnida min rabbina binta taufiqi fiki sawabi wa naf'ali daraini bil kitabi haka usul al fiqhi ladhanna qaba lil fani min juz'ain wa tarakaba al Al awal awal usul thumma tsani afiku juz'ani mufradan mufradan fal aslu ma alaihi ghairuhu buni wal wal farqu ala ala siwa yan bani wal fiqhu ilmu kulli hukmi hukmi syar'i syara'in ja'a ihadan duna ittihaduna hukmi qat'in wal wal hukmu wajibun wa wajibun mandubun wa ma ubi ubiha wal makruh mahuri ma'a sofihi mutlaqan wal fasidi min akidin hadani aw min abidi fal wajibul mahkumu bisawabi fi fi'li wan nadmu ma fi fi'li fi'lihi sawabu sawabu wa lam walaysa fil mubahi min tawabi. Terus halo Ditekan lagi ya. enggak bawa kitabnya ya? Ayo terus. Ada. Mana ada? 11. Warna. Kok nggak ada suaranya sih? Wah, apa nih kelihatan nggak bawa kitabnya nih? Ayo, wal ya. Sampai mana tadi? Ma asohihi. Sampai mana tadi? bitarki kobu Fitarkihi. Ya. Walesa, yuk 1, 2, 3. Walesa fil fil mubahi min tawabi tarkan bal wala bi wa dhabitul makruhi aksun manudib kadzalika haramu aksu ma yajib Wababitu sahihi mata'alaqa bihi nufudun wa idadib
والفقير الذي الذي به لم يعتدي يعتدد ولم ولم يكن يكن بنافذ بنافذ إذا إذا أوتي أوتي والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه الفقه مفهوما فللفقه للفقه أخص وعلمنا معرفة معرفة المعلوم المعلوم إن إن طابقت طابقت بوصفه لوصفه المفهوم المفهوم والجهل كل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي الذي به به على على وقيل وقيل حد حد الجهل فقد العلم العلم بسيطا بسيطا أو أو مركبا مركبا قد سمي سمي بسيطه في كل ما تحت الثرى ركبه في تركيبه في كل ما كل ما تصور صور والعلم والعلم إما إما باضطرار بقدر يحصل يسوع أو أو باكتساب باكتساب حاصل حاصل فالأول فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بشم أو أو بالذوق أو باللمس والسمع والسمع والإبصار والإبصار ثم ثم التالي الثاني مكان مكان موقوفا على على استدلال استدلال وخذ وحد الاستدلال كل ما يستلب لنا دليلا مرشدا لما لما تلب تلب وظن والظن تجويز تجوز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين فرجح المذكور ظنا يسمى والطرف والطرف المرجوح المرجوح يسمى يسمى وهما وهما والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران أما أصول الفقه معنى في النظر الفن في التعريف فالمعتبر في ذاك بذاك ترك ترك الفقه الفقه أعني المجملة كالأمر كالأمر أو أو كالنهي إلى كالنهي المفصلة المفصلة وكيف يستدل بالأصول بالأصول والعلم والعلم الذي هو الذي هو الأصول الأصول أبوابها أبوابها 20 عشرون بابا بابا تفرد تصاد وفي وفي الكتاب الكتاب كلها كلها سترد ستراد وتلك أكثر الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما أو خاص أو مبين بيان أو أو مجمل مجمل أو أو ظاهر ظاهر معناه معناه أو أو مؤول مؤول ومطلق ومطلق الأفعال الأفعال ثم من ثم نسخ حكما حكما سواه سواه ثم ثم ما به ما به انتسخ نسخ كذلك كذلك الإسماء الإجماع والأخبار والأخبار مع مع حذر حذر ومع مع إباحة إباحة كل كل وقت وقت كذا القياس مطلقا لإلة بالأصل وترتيب للأدلة والوصف في مبتن ومستفتن أكيد وهكذا أحكام كل مجتهد أقل ما منه الكلام مركب اسما اسمان أو اسم وفعل فعل تركب تركب كذاك من فعل وحرف وجدا بدأ من اسم وحرف النداء وقسم وقسم الكلام للأخبار والأمر والأمر والنهي والنهي والاستخبار والاستخبار ثم ثم كلام كلام ثانيا الثاني قد قد انقسم إلى ثمن ولأرض انقسم وذاك Lisan ilam وأجاز وإلى حقيقة حقيقة وحدها وحدها ما مستعملة استعمل mina عندك إذا من كان في موضع موضوعه وكلاما يجري خطابا في إصلاح قوما أقسامها ثلاثة شرعي ولغوي واللغة والعرفي. والعرفي Oke, kita masuk ke bait 50 ya. ya Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita diingatkan bahwasanya apa kemarin? Kalam, majas, bukan? Hakikat ya.
Hakikat itu dibagi berapa tadi? Dibagi berapa? Hakikat itu dibagi ke dalam 3. 3. Apa? Hakikat lafzi atau logawi, syar'i, dan urfi. Coba mengingatkan yang kemarin. Saya kira masih ingat kemarin definisi hakikat lafzi atau logawi itu apa? Berdasarkan makna kamus. Berdasarkan mana kamu? Contohnya? Contohnya seperti asadun. Asadun itu hewan yang ganas. Oke. Oke nanti deh ya. Terus yang kedua apa? Haura. Haura masih ada di situ nggak Haura? Haura Labibah Salsabila kok jadi ganti namanya? Salsa, Haura. Yang kedua apa? Selain makna lugawi, yang kedua apa? Syar'i. Apa maksud syar'i? Apa maksud syar'i? Apa maksud syar'i itu? Syar'i adalah Syari adalah hakikat yang berdasarkan yang dibuat dari syariat. contohnya contoh. Contoh? Qasolatil ibadati maksusatin. Qasolatil ibadati maksusati. Apa contohnya apa? Jelaskan pakai bahasa Indonesia. Nggak usah bahasa Arab. Contohnya adalah apa? Hakikat apa? Hakikat. Mana sih orangnya? Salsa, bantu tuh. Bantu, ayo apa? Salsa. Hakikat syariah apa? Contohnya adalah Ya, contohnya yaitu kata sholat. Kata sholat apa? Yang dimaknai itu berdasar dari yang berdasarkan dari yang dimaknai dengan syariat. Gerakan dan perbuatan yang diawali apa? Yang diawali dengan takbir, itu maksudnya. Kalau sholat dalam makna hakikat logawi apa artinya? Dengan salam dan diakhiri dengan yang dengan dan Salam. Kalau sholat dalam makna logawi apa artinya? sholat yang di syariat itu doa. Ya, doa. Oke, terus yang ketiga, Frida apa Frida? Yang ketiga? Itu Frida. dimaknai dengan doa. Ya, oke. Frida. Yang ketiga apa? Frida ketinggalan ayo waktu itu. Ya kali ketinggalan kan penjelasannya juga ini. Frida atau Mila. Mana Mila? Ada nggak Mila? Mila, ada tuh, ayo Mila. Apa Mil? Iya, waktu itu aku nggak ikut Zoom. Kemana? Nggak muncul. Kemana? Kebablasan ayah. Lupa kalau ada Zoom. Oke, Rima. Apa Rima? Ayo, yang ketiga apa? Hakikat? Apa? Hakikat? Gimana Rima? Hakikat apa? Lah hilang ya?
Enggak, woy. Apa Rima? Bin apa Bin yang ketiga Bin? Si Herma. Bin apa Bin? Binta? Hakikat. Yang ketiga hakikat apa? Urfi. Urfi. Apa maksudnya hakikat urfi? Hakikat yang terbentuk dari adat atau adab. Contohnya? Contoh contohnya untuk binatang berkaki 4. Apa maksudnya? Maksudnya apa itu binatang kaki 4 itu apa maksudnya? Perkara yang membuat ahli urfi itu nggak tahu, aja sampai situ doang, Binta ketinggalan. Contoh hakikat urfi itu kata dabah. Jadi hakikat itu dari istilah lafal dulu, makna dabah. Dabah itu kalau secara kamus apa? Mana kamus apa? Dabah itu apa? Apa saya kira coba jelasin saya kira. Dabah itu Kalau yang bahasa itu dia semua hewan yang itu di bumi, yang apa ya namanya teh, melatak ya. melata, oke, yang berada di atas bumi. Terus Ya, terus jadi makna berdasarkan urfi menjadi hewan yang berkaki 4. oke ya gitu. Jadi ini masalah dabah ya. Dabah. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ani ulumahu wa nas'ul barakat ilmuhi. Tsummal majazu. Kemudian makna majas, pembagian majas atau tsummal majazu, kemudian makna majas ma itu ma perkara dengan makna majas itu ma perkara dengan majas ta tujuh wiza. Jadi ini dibenahi ya harokatnya ya, bukan mujawizan tapi tujuh wiza. Ini salah anu nih. 7 wiza, sesuaikan dengan kitab aslinya 7 wiza, bukan mujawizan. Sebenarnya sama saja, bisa aja mujawizan karena yang diinginkan adalah makna mabni majhul. 7 wiza. 7 wiza itu apa namanya? Melampaui. 7 wiza itu apa ya, dilampaui, dilewatkan, 7 wiza dilewatkan, dilebihkan, fil lafzi di dalam lafalnya, an maudhu'ihi dari makna kamus. Jadi kita maudhu'ihi saya terjemahkan makna kamus. Sebenarnya kata dasarnya itu dari bentukannya. Tapi gampangnya an maudhu'ihi dari makna kamus gitu. Tajawwaza betul-betul melebihi. Oke. Nanti akan lebih paham di maknanya. Al makna, adapun makna minhu dari majas atau minhu dari bait di atas. Tsumma ta'riful majazi, kemudian definisi atau pengertian majas, huwa yaitu majas, itu al-lafdzu adalah kata atau lafal alladzi yang tujuwi dzuma waluhu wa kusiroma qabla akhir, wizu yang dilebihkan, yang dilewatkan bihi dengan lafal ai, artinya
tak ada itu melampaui bihi dengan lafal itu fil istikmali dalam penggunaannya. Wa nukila dan dipindah an maknahu dari makna lafal itu al maudhu'i berdasarkan kamus. Lahu bagi al maudhu lahu bagi lafal al-lughawi yang jenis lugawi bahasa illa makna sanin kepada makna yang kedua, majaziin bersifat majazi li'alaqatin karena adanya keterkaitan bainahuma antara makna awal dengan makna sani. Wa in syi'ta dan jika kamu berkehendak, kultu aku berpendapat fi ta'rifihi di dalam pendefinisian dalam definisi majaz. Huwa yaitu majaz itu al-lafdhu lafal atau kata al-musta'malu yang dipergunakan fima dalam hal wudhi'alahu yang wudhi'alu yang dibentuk ya, yang dibentuk lahu bagi lafal lughatan secara bahasa au urfan atau urf ya, kebiasaan adat, au syar'an atau syari biwad insani dengan bentukan yang kedua, biwad insanin dengan bentuk yang kedua. Jadi begini, namanya majas adalah ya, namanya majas itu memindahkan penggunaan lafal itu dari makna kamus ke makna yang kedua. Nah, paham ya di situ ya? Maksud dari definisi ini menggunakan makna kata itu digunakan dari makna pertama digeser nukila ila makna sani, digeser ke makna yang kedua. Contoh, makna menurut lughatan al-asadu itu adalah apa? Asad apa namanya? Singa. Hewan Singa, ya, hewan ganas. Digeser ke mana kedua? Nah, itu contoh makna lugawi digeser makna kedua. Saya melihat singa podium. Nah, itu berarti sudah bukan singa yang apa tadi? Singa yang binatang buas, tapi kira-kira terjemahannya adalah dia ganas ketika di panggung. Nah, itu namanya majas. Ketika singa dimaknai ke dalam makna yang kedua, itu menjadi majas namanya. Oke, paham di situ ya? Atau yang urfan, jadi makna yang hakikat urfi ke dalam makna yang lain. Contoh misalkan, ketika berbicara tentang misalkan kendaraan, kita tahu kendaraan itu secara bahasa adalah apa? Bisa alat transportasi baik roda 2 maupun roda 4. Gitu ya. Urfinya kan begitu. Atau kalau binatang ya hewan, binatang berkaki 4, itu kendaraan. Lalu kemudian ada kata-kata gini, si fulan telah menjadikan partai bla 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 menjadi kendaraan politik. Nah, mana kendaraan di situ menjadi kendaraan, mana adalah majas. Karena kendaraan di situ telah berubah dari makna urfi yang biasanya dipahami alat transportasi menjadi apa? Tunggangan politik. Paham di situ ya? Atau nanti kemudian secara
contoh yang lain. Nanti Anda akan menemukan di firman Allah, yadullahi fauqa aydihim. Apa artinya yadullah fauqa aydihim? Frida apa Frida? Yadullahi fauqa aydihim apa artinya? Hah? Tahu nggak? Yadullah fauqa aydihim? Imah, mana nggak Imah? Tangan Allah di atas tangan kalian. Ya, yadullah kan gitu ya. Yadullah, ini kalau pakai gini susah nih. Kan gini ya. Ini kata yadullah, yadun tangan, Allah, Allah. Itu kalau secara maknawi tangan Allah. Itu kalau bahasa kamus ya. Yadullah itu adalah tangan Allah. Sekarang bayangin kalau kita terjemahkan firman Allah itu dengan makna lugawi. Yadullah itu tangan Allah. Bayangin itu tangannya kayak apa? Kan itu ya. Bayangin tangan Allah seperti apa? Atau kalau misalkan kita sering mendengar kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wah, besarnya seperti apa? Namanya Maha Besar kan unlimited. Besar. Bayangan kita pakai raksasa yang kira-kira tingginya 100 meter. Kalau tingginya 100 meter, tangannya segede apa? Nah, kan gitu ya. Itu kalau pakai makna lugawi. Nah, kalau kemudian ya, Frida, kalau kamu memahami, membayangkan tangan Allah itu seperti tangan kita yang begini, yang ada jarinya 5, lalu cuma besar karena Allah Akbar, maka itu namanya tatsim. Tatsim, menfiksikan Allah. Padahal Allah itu laisa kamislihi sayun wa huwas samiul basir. Padahal Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun. Itu kalau Anda sering dengar ayat laisa kamislihi sayun wa huwas samiul basir. Itu Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Maka kemudian kalau kita mengimajinasikan Allah seperti kita, tapi hanya bedanya Allah itu besar, maka itu tatsim. Nah, itu bisa kafir itu. Nah, maka itu nggak bisa. Di dalam Quran kata yadullah kita maknai dengan apa? Tangan Allah secara Allah besar. lugawi. Maka harus majas, dipindahkan kepada makna yang lain. Kan itu ya? Apa? Nah, contoh misalkan dia yadun menjadi, ada para ahli takwil menerjemahkan yadun itu menjadi kekuasaan. Paham di situ? Jadi kekuasaan Allah, yadullah fauqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan yang lainnya. Seluruh makhluk namanya Allah adalah raja di raja. Nah, kan itu ya? Paham di situ? Paham. Jadi di situ namanya majas. Dari mana kamus itu yang disebut dari mana ya? Wanukila an maknahul maudhu lahu al-lughawi. Jadi makna kamusnya, maknahul maudhu, makna kamus itu nukilah, dipindah. Yang kadang makna kamus itu bersifat al-lughawi ila makna tsanin majaziyin, ke dalam makna yang kedua. Paham di situ ya? Coba ini siapa yang belum gabung nih, si Dilah ya, di WA, di telepon biar gabung nih. Ini ilmu penting, nggak boleh kelewatan. Karena inti nanti di usul fikih itu salah satu ini. Nah, ada lagi misalkan ayat-ayat misalkan lakot apa namanya? Istawa al-arsh. Di Quran itu ada redaksi istawa Allah, istawa al-arsh. Allah istawa itu duduk alal arsy, di atas singgasana. Nah, kita bayangkan
firman Allah ketika diterjemahkan secara bahasa, istawa alal ash itu duduk di atas, laqad istawa al ash. Jadi sungguh Allah itu duduk di atas singgasana. Coba kalau diterjemahkan kata istawa alal ash, duduk di atas singgasana. Nah, kita bayangin kayak kita duduk, apakah duduknya kayak Frida yang bersila begitu, atau kayak Imah kayak duduk nongkrong begitu, atau kayak saya di sini duduk di atas kursi. Nah, kalau di atas duduk di atas kursi, kan gitu ya, singgasana, itu kan berarti ada sesuatu zat yang lebih besar dari Allah, yaitu kursi. Karena selalu di mana-mana tempat duduk itu rata-rata lebih besar daripada yang menduduki, kan gitu ya, daripada yang menduduki, pasti begitu. Wah, itu kan berarti akan terjadi kekafiran, kemusyrikan lagi atau kekafiran lagi, membayangkan ada yang lain lebih besar daripada Allah. Itulah bahayanya kadang kalau kita nggak tahu usul fikih lalu memaknai redaksi Al-Quran secara bahasa. Itulah kadang bahayanya kalau kita belajar Al-Quran, kan sekarang ada tren Quran yang ada makna bahasa itu ya. Ya kan ya? Ada Quran lalu bawahnya ada kata per kata itu. Itu kalau Anda hafal itu lalu merasa sudah memahami Al-Quran, itu bahayanya di situ. Allah dimaknai duduk di atas singgasana. Kan begitu? Coba bayangin Allah duduk di atas singgasana. Wah, bahaya itu. Maka di situ perlu usul fikih. Maka kemudian nanti ada takwil. Nanti dalam pembahasan selanjutnya ada disebut dengan takwil. Itu yang disebut dengan apa tadi? Nukila an maknahul maudhu lahul lughawi ila makna tsanin majazin. Jadi perpindahan dari makna pertama, baik yang itu hakikat lughawi atau hakikat syar'i atau hakikat urfi, kepada makna kedua sebagai makna majaz, karena ada keterhubungan. Jadi makna majaz itu ada keterhubungan. Misalkan tadi singa, dari singa yang ganas menjadi singa podium, ganas juga, cuman ganasnya ganas majazi. Oke. Al-mulahadzat, catatan. Fi qaulihi tujuwiza dan tajawaza. Ya. Perkataan di dalam bait di atas, bait pertama itu tujuwiza dan tajawaza. Laisa fihi, tidaklah fihi di dalam kata kata tujuwiza dan tajawaza min itoin salah satu itu apa? Ito. Coba saya cari ito, saya kok nggak ketemu ito ini. Masa negara Italia? Min itoin itu watoa, autoa yutiu, watoa itu ngumpul. Sebentar, watoa selain ngumpul apa? Watoa. Laisa fihi, tidaklah di dalam kata tajawuza dan tajawaza min itoin merupakan itu ngumpul min itoin dari min itoin dari apa min itoin
dari atau di pertemuannya min itoin dari pertemuan lihtilafil mafhumi karena perbedaan mafhum. Ingat, dalam istilah-istilah usul fikih kalau kita nyebut mafhum ya. Jadi pemahaman, letter luck-nya pemahaman. Lihtilafil mafhumi karena perbedaan pemahaman. Jadi berkumpulnya ya tujuwiza dan tajawaza itu bukan kemudian memiliki makna yang berbeda. Tetapi wafihi di dalam kata itu anwaun, wafihi di dalam kata itu anwaun bermula ada beberapa macam jenis ya. Badiiyun badiiyun yang bersifat baik anwaun badiun yang bersifat baik yuqalu dikatakan lahu untuk kata tersebut junasun beberapa jenis fal awalu maka untuk kata tujuwiza fal awal maka yang awal itu madzin ada fiil madzi mabni lil maf'uli untuk mabni maf'ul atau mabni majhul. Ingat mabni majhul? Rumus mabni majhul Alia apa? Alia? Ingat rumus mabni majhul? Ini harus ingat dengan ilmu nahwunya. Apa itu mabni majhul? Rumusnya? Untuk fi'il mudhari'? Kalau full mudhari' apa? Atau fi'il madhi dulu, fi'il madhi ayo. Fi'il madhi. Rumus fi'il mabni majhul. Ingat? Ayo. Wah, masa lupa? Apa lihat? Frida, ingat Frida? Fi'il mabni majhul? Duma awaluhu wa putiha ma qoblal akhir. Ya, itu untuk rumus apa? Kalau Mudhari. Fi'il mudhari. Kalau fi'il madhinya? Fi'il madhinya? Fi'il madhinya apa? Harokat pertama diganti dengan harokat dhammah. Terus? Lupa lagi. Fi'il mudhari pakai hafalin itu rumusnya pakai bahasa Arab. Dzuma awaluhu terus siapa yang? Mil. Apa Mil? Rumus fi'il mabni majhul untuk fi'il madhi. Apa Mil? Duma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Dzuma awaluhu wa kusira ma qoblal Qabla akhir. akhir. Kalau tujuwiza itu kan fi'il madhi mabni majhul ya. Fi'il mabni maklumnya apa? Itu kan tujuwiza. Kalau fi'il mabni maklumnya apa? Apa Mil? Mabni maklumnya apa?
tajawaza. Tajawaza, iya. Jadi itu kan ada kata tujuwiza, ada tajawaza. Jadi kalau tujuwiza mabni majhul, tajawaza mabni maklum. Oke? Nah, fal awwalu madzin mabniyun lil maf'uli. Yang pertama itu fi'il madhi, tujuwiza mabni lil maf'ul. Mabni maf'ul au lil fa'il. Atau untuk sebagai fa'il. Wathani masdarun. Berarti kalau masdar ini tajawuzan ini harusnya. Fil lafzi an maudhu'ihi tajawuzan ya. Itu perbaiki harokatnya. Yang ini ya. Yang ini tajawuzan bukan tajawazan. Tajawuzan. Jadi fal awwalu madzin mabni li maf'ul. Ini tujuwiza, ini mabni maf'ul. Mabni majhul. Lalu wathani masdarun tajawuzan. Gitu ya. Oke. Wal alifu dan huruf alif nih. Huruf alif nih ya. Ada di wal alifu fi hadzainil maudhi'aini. Di dalam dua tempat ini tujuwiza tajawuzan lil itlaqi karena mutlak di dalam kebutuhan di dalam syair. Bentar, ini mau mati lampunya. Ya, oke, paham di situ ya. Jadi ini karena kebutuhan syair, kadang syair itu suka begitu, butuh alif. Jadi lil itlaqi karena memang mutlak butuh terhadap alif dalam syair ini. Wa hadza ta'rif, dan inilah lanjut ke halaman 30. Dan pengertian ini yuqabilu itu berlawanan, melawan ya. Kata yuqabil itu adalah berkebalikan, berhadapan. Yuqabilu berlawanan ya. At-ta'rifa pengertian al-awwala yang pertama. Jadi ta'rif majaz ini berlawanan dengan ta'rif pertama tentang lil haqiqati untuk makna hakikat. Wa amma, ini wa amma bukan wa ya. Wa ummu bukan. Wa amma, kurang alif. Betulin. Wa amma ta'rifu, adapun pengertian atsani yang kedua lil haqiqati untuk pengertian hakikat fayuqabiluhu maka lawannya, maka kebalikannya apa? Maka kebalikannya in yuqala jika dikatakan fil majasi di dalam mana majas. Jadi ini mencoba memberikan definisi majas yang merupakan kebalikan dari mana hakikat. Huwa yaitu majas mastu'mila. Ma perkara ustumila yang dipergunakan fi ghairi mastuliha, fi ghairi ma di dalam selain permasalahan ustuliha yang diistilahkan alaihi atas lafal bidzalikal lafzi dengan lafal itu. Jadi makna majas itu adalah makna yang dipergunakan di luar dari istilah redaksional sebuah lafal. Jadi selalu keluar bahasa. Jadi kita boleh menggunakan definisi majas itu pertama, ya, yang paragraf pertama. Ta'riful huwa al-lafdzul ladzi tujuwiza
bihi au ta'adda bihi fil istimal, gitu ya. Wa nukila an ma'nahul mawdhu' lahu al-lughawi ila ma'na tsarin majazin li alaqatin bahan. Ini definisi yang pertama. Sederhananya lafdzul musta'mal fi ma wudhi'a lahu lughatan au urfan au syar'an biwad'in tsani. Definisi yang paling gampang sederhana. Ini Anda kalau mau biar kelihatan pinter, kok kelihatan pinter. Biar tambah pinter, hafalkan ini redaksi ini. Lafdzul musta'mal fima wudhi'a lahu lughatan au arfan au syar'an biwah insani, ya, dengan kemakna yang kedua. Atau kalau pakai definisi yang langsung itu terlihat berlawanan dengan makna hakikat adalah mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi bidzalikal. Nah, silakan. Tapi kalau saya lebih suka pakai definisi yang paling gampang itu yang pertama. Al-lafdzul ladzi tujuwiza bihi au tujuwiza bihi ay ta'adda bihi fil istiqmal wa nukilla an ma'nahul mawdhu' lahu al-lughawi ila ma'nan tsani majazin li alaqatin bainahuma. Jadi memindahkan, menggunakan kata itu dengan cara memberikan makna yang melampaui makna aslinya, ya, melampaui makna aslinya dibawa ke makna yang kedua, kan gitu. Atau kalau yang lebih gampang lagi, lebih pendek, lafdzul musta'mal fima wudhi'a lahu lughatan au urfan au syar'an biwah insani. Atau menggeser makna lafal itu dari makna pertama ke makna yang kedua. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai majaz? Majaz itu nanti Anda akan mendapati banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Misalkan ada namanya kunu qiradatan khosiin, itu kan jadilah kalian kera yang hina-dina. Itu kan juga majaz itu. Qiradatan mana logowinya apa artinya? Kirdun apa? Mana logowinya? Monyet, ya monyet. Khosiin yang rendah. Masa diartikan jadikanlah kalian monyet yang rendah? Kan nggak bisa langsung berubah kan? Berubah jadi monyet, mesti nggak bisa. Nah, tapi kemudian itu majaz. Majaz yang kemudian kita harus geser ke mana yang kedua. Orang rata-rata, makna urfi qiradatan itu kan anggap sebagai bentuk pelecehan. Nah, maka ketika Allah mengatakan kunu qiradatan khosiin, jadilah kalian orang yang hina. Jadi itu adalah sebuah metafor. Majaz itu sering kalau dalam peribahasa disebut metafor. Itu mirip sekali dengan metafor bahwasanya orang yang sering melanggar perintah Allah itu dia akan menjadi makhluk yang statusnya adalah hina qiradatan khosiin. Nah, itu kan metafor. Selain yadullah fauqa adihim, lalu nanti kemudian ada apa tadi? Laqad istawa al arsh, yaitu duduk di atas sinatnya. Terutama ketika berbicara tentang sifat Allah, itu mesti harus majaz di situ. Mesti itu harus dimaknai sebagai majaz, tidak bisa dimaknai secara lafal. Nah, menggunakan bagi kita sekali lagi memaknai kata per kata dalam Al-Qur'an itu, apakah itu sebagai lafal, hakikat, logawi, urfi, atau syar'i, atau majaz. Nah, itu bagi kita yang ilmunya masih sedangkal ini, maka cukup bagi kita merujuk kepada ulama-ulama yang telah belajar terlebih dahulu,
yang telah memberikan tafsiran terhadap kata-kata yang tersaji dalam Al-Quran. Bagi kita, kalau kita sebagai orang yang saat ini ilmunya masih cetek, masih dangkal, maka di situ kemudian penting membaca tafsir. Jadi nggak bisa kalau kita misalkan ujuk-ujuk kita misalkan gini ya, misalkan inna dina indallahil Islam, misalkan ya, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah al-Islam. Nah, di sini apakah lugawi, kan itu ya, apakah atau hakikatnya apakah hakikat lugawi atau hakikat syar'i atau hakikat urfi atau majas. Nah, itu harus merujuk kepada ulama untuk memaknai Islam itu. Kalau dulu, Anda kalau misalkan baca bukunya Profesor Nurholis Majid, Anda kalau punya buku ya, memang harus banyak buku. Baca buku Islam, Agama, dan Peradaban. Itu Nurholis Majid memaknai Islam itu adalah agama keselamatan, bukan Islam yang kita pegang. Agama Islam, jadi Islam keselamatan itu menjadi nomenklatur yang terdapat dalam Al-Quran untuk semua agama. Semua agama samawi. Ya Nasrani, ya Yahudi, ya Islam. Itu semua adalah Islam. Maka kemudian dalam bahasa Indonesia beliau menulis I kecil. Islam I kecil. Kalau I besar kan menjadi ma'rifat. Kalau I kecil menjadi nakiroh. Nah, itu kan ulama-ulama kontemporer yang beliau perlu menafsirkan Islam dalam makna metaforis karena dulu zaman itu sering terjadi konflik agama karena klaim kebenaran, karena semua pemeluk agama mengklaim kebenaran ada pada dirinya. Maka Cak Nur menafsirkan Islam itu menjadi Islam I kecil, nakiroh. Semua agama adalah Islam. Itu deh. Tapi yang kemudian tentunya ini ditentang oleh ulama-ulama yang lain yang tak setuju. Maka kemudian sekali lagi memilih menggunakan makna apa tadi? Hakikat lugawi, hakikat syar'i, atau hakikat urfi, atau majas, itu bagi kita yang belajar bahasa Arab aja belum bisa, belum tahu ilmu sorof, belum tuntas ilmu nahwu, kan gitu, maka kita sekali lagi merujuk kepada qaul-qaul ulama yang muktabar. Maka di sini kemudian pentingnya kita belajar tafsir itu dengan memegang tafsir-tafsir yang muktabar, yang muktamad. Nah, apa itu tafsir-tafsir yang muktamad? Nah, nanti kita coba kapan-kapan, ini kita belum pesantren Al-Islah belum berani memberikan mata pelajaran tafsir, kecuali nanti tafsir Jalalain saja. Hanya sekedar untuk mengetahui makna kata per kata berdasarkan bahasa, karena tafsir Jalalain itu sering disebut sebagai dengan tafsir lugawi. Bagaimana memaknai kata per kata dalam Al-Quran secara hakikat, mana yang diberikan mana hakikat lugawi, mana urfi, mana syar'i, dan mana majazi. Ya, itu nanti paling kita hanya belajar itu saja. Nah, nanti kalau setelah kira-kira pondasi kita sudah kuat, nah, jadi ingin tahu mana kata-kata dalam Quran dimaknai yang mengandung majas dan mana yang hakikat. Nah, ini penting ya, ini penting bagi kita ilmu majas ini. Nah, kita nggak bisa serta-merta langsung Allahu Ta'ala fi kitabil karim, langsung kemudian dimaknai secara bahasa. Itu bisa tersesat. Contoh misalkan. Contoh makna ini adalah innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu surat Al-Baqarah. Ada yang hafal juz 1 sampai juz 5 harusnya hafal. Sesungguhnya orang-orang, ini letter luck-nya nih. Letter luck.
makna lafzinya. Semula orang-orang yang beriman, lalu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran baginya dan mereka tidak perlu sedih. Wah. Ini yang kemudian sering dijadikan dasar beberapa orang yang ingin menyamakan semua agama. Bahwasanya ketika orang itu selama dia itu ya orang beriman, orang Yahudi, Nasrani, selama dia beriman pada Allah dan hari akhir, maka kemudian dia akan selamat. Kira-kira gitu. Pertanyaannya kan kemudian, apakah di situ amanu, hadu, wanasoro, sobiin, penyembah api itu lugawi, hakikat lugawi, syar'i, atau urfi, atau majas. Nah, itu yang kita belum tahu. Tapi ini sering dipakai sebagai ayat semua agama itu adalah sama. Kan bahayanya begitu. Kalau kita belajar usul fikih nggak tuntas, belum bisa membedakan makna lugawi, makna apa namanya, urfi, dan mana majas. Paham sampai di sini? Paham? Harus paham lah. Allah. Paham. Pokoknya ini baru satu bait dulu. Pentingnya, pokoknya sekali saya menekankan di sini pentingnya belajar. Belajar ini. Maka kenapa menjadi ilmu wajib? Ya kayak Titan yang nggak pernah mengenal itu harus paham. Oke, baca dulu. Mil, baca Mil. Ayo baca. Sumal. Ayo. Lah kok malah ditutup kameranya? Ayo Mil, baca Mil. Mila. Mic-nya. Yang lainnya coba di mic-nya. Mic-nya dibetulin, dihidupin. Yang lainnya yang masih belum sempurna penerjemahannya, sempurnakan. Ayo. Ayo kok nggak ada suaranya? Hai. Somal majaz. Kemudian makna majaz, sesuatu bihi dengannya mujuzan. Itu tadi udah dibetulin. 7 wiza. Mujuwiza. Dilewatkan fil lafzi di dalam lafaz an maudi'ihi dari makna kamus Tajawuzan menjadi masdar. Tajawuzan. Betul melebihi. Ya, betul. Al makna minhu, makna dari syair. Summa ta'rifu, kemudian pengertian. Summa ini betul-betul boleh jadi satu, jangan dibaca satu-satu. Summa Kemudian ta'rifu, pengertian. Ta'riful majazi. Ta'riful majazi, pengertian majaz. Huwa lafzi, yaitu lafaz Al-lafzu. Huwa al-lafzu, yaitu lafaz alazi yang tujawiza yang betul-betul bihi dengan yang dilewatkan, dilebihkan.
yang dilebihkan bihi dengannya ma ai artinya ta'ad ta ta'adda ta'adda me- melampaui Mm-mm. bihi dengannya ma fil istimali di dalam istimali Itu udah tulis pakai Latin, nggak bisa baca juga ya. enggak kelewat aja. Fil istimali di dalam pengganti Penggunaan. penggunaan wanukila dan dipindah anil makna di dalam makna maudu'in berdasarkan Kamus. kamus lahu baginya bagi al-lugawi makna lugawi secara lugawi ilal makna tani kepada makna yang kedua majaz li'ala Majaziyin. majaz li'alaqati karena ada keterkaitan bainahuma di antara Li'alakotin. li'alaqatin karena ada keterkaitan bainahuma di antara keduanya. Wa in syi'ta jika kamu berkehendak qalat maka berkata Nggak ada alif kolat. kultu Ya. maka berkata fita arifihi di dalam pengertiannya huwa lafzu yaitu lafaz al musta'malu yang dipergunakan fima di dalam hal wudi'alahu yang dibentuk lugotan secara bahasa au urfi atau Urfi itu gimana? au syar'an biwadi'i sani dengan biwad'i Kenapa biwad'i? biwad'i Kenapa biwad'i? karena ada huruf jar. Kenapa enggak biwad'in? Apa ya suaranya putus-putus? Kenapa enggak biwad'in? Oh iya, biwad'in dengan Kalau saya tanya, kenapa biwad'in enggak biwad'i? karena tidak ada alif lam. Oh ya, oke. Terus Dengan bentuk yang kedua. ya, oke. Oke. Siapa nih? Imah. Al-Mulahadhat. Al-Mulahadhah, catatan fi qoulihi dalam perkataannya tuzuwija atau tazawujan laisa tidaklah fihi di dalam tuzuwija atau tazawujan min itoi dari pertemuan likhtilaf fil mafhumi karena perbedaan pemahaman bal tetapi wafihi dan di dalam lafal itu anwaun bermula ada beberapa jenis badi'iyun bersifat baik yuqalu dikatakan lahu baginya junasun beberapa jenis al awalu maka yang pertama madin yaitu fi'il madi mabniun lil maf'uli mabdi karena
untuk maf'ul. Au lil fa'il atau untuk fa'il. Wasani dan yang kedua masdarun untuk masdar. Lagi ya. Ya, ini satu baris lagi. Wal alif. Wal alifu dan alif fi hadainil maudu'aini, dua tempat ini, lil itlaqi karena mutlak sesuai kebutuhan syair. Oke, cukup. Ayo, Frida. Wahada. Tuh, bau kucing tuh. Kucing suka kakak. Sudah apa? Iya, Wahada dan ini wahada ta'rifu. wahada ta'rifu dan pengertian ini yukbalu Yuqabilu. yuqabilu berlawanan ta'rifah pengertian al-awal pertama al-haqiqah untuk makna hakikat wa amma adapun Wa amma ta'rifu. wa amma ta'rifu dan adapun pengertian Tsani yang kedua al-haqiqah fi qablah hakikat Fayuqabiluhu. biluhu hakikat makna kebalikannya inna In yuqalu. In yuqalu. qalu yang ini ketinggalan ayah in yuqalu Yuqala. Dikatakan. dikatakan fil Majazi, ya. majazi dalam makna majas huwa yaitu Terus. ta'mal Mastukmila. mu'mila dipergunakan fi ghairi di dalam selain ma. Yang ini juga ketinggalan ya. Perkara. Terus. Ustuliha. Mustuliha alaihi Istilah. dengan istilah bidzalika lafaz itu Bidzalikal lafzi. bidzalika lafaz dengan lafaz itu. Lafaz itu. Oke ya, cukup ya. Pokoknya pahami, jika mampu Anda hafalkan bait per bait itu sebagai modal Anda nanti ketika mau membahas belajar tentang ushul fikih. Oke, kita akhiri taklim kita pagi hari ini dengan membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri dan sana lafi husrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Alia mau Kenapa? Mau bertanya. Tanya apa? Itu kan liburan nyampe Maret. Nah, kalau kita ke pondoknya kapan, Ayah? Kita ke pondoknya tetap Diperpanjang liburannya nyampe Maret. enggak diperpanjang. Ngaji aja, masa libur 2 bulan kelamaan. Biar ngaji, kurang. Nanti jangan-jangan Ramadan libur lagi, panjang lagi 3 bulan. Nambah bodoh nanti. Nanti saya buatkan surat ini. Belum mudik ya. Hah? Belum mudik. Siapa yang belum mudik? Oh, mudik ke situ aja, ke mana? Jakarta Selatan. Mudik ke Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Itu ada yang di rumah tuh sudah. Si Haura sama Titan sama Salsa udah di sini tuh. Udah Dong, ya. Ya, oke ya. Nanti saya buat surat dulu. Siapin suratnya tuh. Biar ngajinya rajin. Lo ngapain cuma di rumah? Paling juga main HP melulu. Enggak ya, Ayah.
Awal Februari gimana ya? Tanggal berapa, Bun? Pertengahan aja ya, pertengahan Februari. Tanggal 1 apa? Tanggal 1 apa? Apa tanggal 1? Iya. Hari Minggu, tanggal 1 hari Minggu ya? Iya itu. Biar kelihatan orang yang ngaji Tanggal- sama enggak, ya. Oke ya gitu ya. Nanti kelamaan libur tambah bodoh nanti. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.